اسلام دیکھیں, اسلام تو واضح ہمیں جو احکام ملتے ہیں, شیخ سعدی کا جملہ یاد آ جائے, وہ کہتے ہیں مجھے کبھی جو ہے نا اپنی خاموشی پہ پچھتانا نہیں پڑا, ہمیشہ پچھتانا پڑا ہے تو بولنے پہ پچھتانا پڑا ہے. یعنی زبان کی جو تخریب کاری ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں, جیسے وہ تیر نکل جاتا ہے کمان سے پکڑا نہیں جا سکتا. آپ نے جو جملے کہے ہوتے ہیں وہ نفرت اس میں بھری ہوتی ہے, اس میں شدت ہوتی ہے, اس میں بد کلامی آپ جو کر جاتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں آپ کے. اسلام تو اخلاق سکھاتا ہے, اسلام تو برداشت سکھاتا ہے, اسلام تو جو ہے وہ تربیت دیتا ہے کہ سب 14 زخمی پیاسے ہیں, پیالہ آتا ہے, وہ ایک دوسرے کو دے کے شہید ہو جاتے ہیں لیکن پانی نہیں پیتے. یہ تربیت رسول ہے. یعنی اپنا حق بھی آپ دوسرے کو دینے کی بات کرتے ہو. اسلام تو یہ بات کرتا ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ کسی نے کوڑا پھینکا معاف کرو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ کا اچھا رویہ دوسرے کے رویے کو بدل سکتا ہے. اچھا اب ہوتا کیا, ہم جو اچھا رویہ کرتے ہیں نا وہ بھی کوئی ایکویشن سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میرا رویہ اچھا ہوں تیرا اچھا. تھوڑا سا ذرا تحمل و برداشت سے چلیں. یاد رکھیے اگر آپ کا خلوص ہے, آپ کی پوری ایمانداری, دوسرے میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اسلام تو بات کرتا ہے, اگر اصول کی بات کروں جو ہمارے علم میں, جو ساس ہے وہ بہو کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل ٹھیک. یہ ذمہ داری اپنے بیٹے کی ہے. اگر اس کی بہو خدمت کرتی کی ذمہ داری بن سکتی ہے, شرعی ذمہ داری نہیں ہے. کہ اگر کوئی ساس لاتی ہے کام کے لیے, کاموں کے لیے بہو کو لاتی ہے تو بہو کی مہربانی ہے کہ وہ کام اخلاقی طور پہ اس کے بھی کر دیتی ہے. اصولی طور پہ بیٹے پہ لازم ہو جاتا ہے کہ بیٹے نے خدمت کرنی ہے. اب کیونکہ وہ بیٹی تو اس کی نہیں ہے, بہو ہے, وہ جب یہ کرتی ہے تو کریڈٹ گوز, اس کو تو کریڈٹ ملنا چاہیے. ہمارے ہاں یہاں اس کو لازمی سمجھ لیا گیا, اس کو پارٹ اینڈ پارسل سمجھ لیا گیا ہے کہ جو بہو ہے وہ ساس کی اگر خدمت نہیں کرتی تو وہ مجرم ہے. قطعی مجرم نہیں ہے. مجرم وہ تب ہے جب وہ اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتی. ہمیں جو جواب دہی ہے وہ اپنے پیرنٹس کی ہے. یہ اخلاقی ذمہ داری کے طور پہ آپ لے لیتے ہیں کیونکہ میرے خاوند کی والدہ ہے اور اگر بیمار ہے تو بیمار کی تو عیادت کا ویسے بھی ثواب ہے. اگر وہ ڈسٹرب ہے تو آپ نے اس کو ٹائم دیا, آپ نے اس کے کاموں میں ہاتھ بٹھا لیا تو اچھا کیا آپ نے, لیکن ہیلدی طریقے سے, پازیٹیو وے میں, لڑ کے نہیں, کانفلکٹ کے ساتھ نہیں. مطلب اخلاقی قدریں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن یہاں پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اگر اسلام کو فالو کرتے ہیں تو اسلام میں یہ چیز کہیں پر بھی نہیں کہی گئی ہے کہ ساس کی خدمت کریں. اور مطلب اگر وہ خود سے کرتی ہے تو لازمی بات ہے اس کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے, لیکن اسلام میں کہیں پر بھی نہیں کہا گیا. اس شوہر کی, اس بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے. اور اسلام میں تو یہ تک علیحدہ بھی ہونے کا کہتی ہے, شادی ہونے کے بعد اگر بہو علیحدہ ہونے کا بھی کہتی ہے تو فوراً علیحدہ کر دو تاکہ تمہارے گھر کی عزت بچی رہے. اور اس پہ تو جامعہ اشرفیہ جو انہوں نے فتویٰ بھی جاری کیا. بالکل فتویٰ جاری کیا. اس کے ساتھ یہ بھی ایڈیشن کر دوں, یہ بھی کلچر ہمیں ملا ہے مکس, کٹھے رہنے کا. اچھا کٹھے رہنے میں حرج کوئی نہیں, اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں, لیکن یہ کوئی اسلامک کلچر نہیں ہے. یہ واضح میں کر دوں کہ عربز میں, اسلام میں کلچر نہیں ہے کمبائن فیملیوں کا, 4-4 6-6 فیملی کٹھی رہ رہی ہیں اور 4-4 6-6 فیملی کٹھی رہ رہی ہیں. بعد میں بچے بالغ ہو رہے ہیں, ان کی پرابلمز آ رہے ہیں, ان کی آپس میں افیئرز بن رہے ہیں, پرائیویسی نہیں ہے, سسٹم ٹھیک نہیں ہے, واش روم جو ان سے وہ کٹھے 6-6 فیملی یوز کر رہی ہیں. جب اچھا اب یہ پیچھے جاؤ تو کہیں گے جی غربت ہے. سر نا پلاننگ کریں نا, ٹائم پہ چیزوں کو طے کریں نا. ایک بات یاد رکھنا, جن گھروں کے بڑے ویژن سمجھداری کے ساتھ وقت پہ تقسیم نہیں کرتے, وقت پہ ہینڈ اوور چیزیں نہیں کرتے, وقت پہ پاؤں پہ بچوں کو کھڑا نہیں کرتے, وہاں یہ مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں. پھر 6-6 جٹھانیاں نندیں کٹھی رہ رہی ہیں اور پورے گھر میں کھچڑی پکی ہوئی ہے, ایک دیگ پکانی پڑتی ہے, دیگ جو ان سا دیگ پکانے والا خود دیگ پہ بیٹھا ہوتا ہے, حالت یہ ہوئی ہوتی ہے. جب بھی سسٹم ایک پراپر بنا ہوگا, نظام بنا ہوگا, انڈیپینڈنسی ہوگی کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری, اپنی چیزوں کو دیکھے گا, تو یہ پرابلمز پھر نہیں آتے. تو پھر معاشرے کی تربیت کیسے کی جائے, کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. اگر ایک یہ ایک المیہ بن چکا ہے کہ جو کچھ بھی ہو, بہو کی ذمہ داری ہے ساس کو بھی دیکھے, بہو کی ذمہ داری ہے گھر کو بھی دیکھے, بہو کی ذمہ داری ہے بچوں کو تو دیکھنا, اور شوہر کا ہے وہ تو اس کا فرض ہے, اس کے حقوق میں ہے, خاوند کے حقوق میں ہے. لیکن اگر گھر کی بھی کوئی ذمہ داری ہے وہ بہو لے, اور اگر کچھ ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ کچھ مسئلہ ہو بھی جاتا ہے, تو سارا اگر کچھ مسئلہ خراب ہوا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی بہو ہے, اس کی وجہ سے ہوا ہے, غیر ذمہ داری کی وجہ سے ہوا ہے. مطلب معاشرے کو کیسے بلٹ اپ کریں کہ ایک عورت کے اوپر کتنے وہ بوجھ برداشت کرے. دیکھیے اس معاشرے میں میرا اعتراض ان لوگوں سے ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو تھوڑی سی معاش مناسب رکھتے ہیں. وہ 2000-2500 کی کو ملازمہ نہیں افورڈ کرتے, گھنٹے کے لیے آئے اور گھر کے
اپنے گھر کی بہو کو کام والی بناؤ گے تو آپ کی نسل کو کام والی ماں ملی, ایک ایسی اپروچ کی کام ایک عورت ملی جس کی سارے کے سارا انہی چیزوں میں جو ضائع کرتی جا رہی ہے اپنی انرجی کو. اور حرج کوئی نہیں ہے, دیکھو کام سے کوئی شرم والی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو خدا کے بندو تو 2200 بچا کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ بالکل آپ وہ بچا لیتے ہو, نسل تباہ کر دیتے ہو. وہی ٹائم وہ اپنے بچوں کو دے, وہی ٹائم اپنی وہ ہیلتھ کو دے, وہی ٹائم وہ اپنے آپ کو دے, وہی ٹائم وہ جو لرننگ کو دے. ہیلتھ پہ بہت روک ٹوک ہوتی ہے, کھانے پینے سے روک دیا جاتا ہے بہوؤں کو. وہی جب اس ساس کی, اس ماں کی بیٹیاں آتی ہیں تو پھر بہو کو کہا جاتا ہے کہ کھانے وہ اپنے سسرال سے آئی ہیں, تھکی آئی ہیں, گھر آئی ہیں, تو وہ وہاں پہ ریسٹ کرنے کے لیے آئی. مطلب یہ کیا لاجک ہے؟ ہمارا معاشرہ کیوں ایسا ہے؟ ہمارے اسلام میں جب ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے, ہمارا معاشرہ اسلام کو فالو کرتا ہے, پھر یہ چیزیں کیوں؟ انڈین کلچر, بیمار کلچر. اس بیمار کلچر نے آپ کو جہاں کتنی بیماریاں دی ہیں, یہ بھی بیماری آپ کو دی ہے کہ وہ بیچاری نکرانی بن کے رہ جاتی ہے. اچھا ایک میں اگین کہہ رہا ہوں کہ ماں سے سب سے زیادہ جڑے ہوئے اس کے بچے ہیں. اگر ماں ڈسٹرب ہے نا تو بچے ڈسٹرب ضرور ہوں گے. بالکل. اگر گھر کا ماحول ڈسٹرب ہے تو بچے ڈسٹرب ضرور ہوں گے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں, اگر والدین میں بے حیائی ہے نا, بچوں میں بے حیائی بڑے آرام سے آ جاتی ہے. اگر والدین میں پاس ایک حیا ہے, بچوں میں وہ حیا اور اخلاق جو ان سے وہ آ جاتی ہے. اگر والدین کو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں تو بچے بھی پھر اپنے بڑے یعنی والدین کا ادب کرتے ہیں. یہ گھروں کے کلچر بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت سی جو ضرورت ہے نا, دیکھو این جی او سیکٹر میں کتنا کام ہو رہا ہے اور سوشل ویلفیئر کتنا کام کر رہی ہے, ہمارے ادارے کتنا کام کر رہے ہیں. جو مسنگ ایلیمنٹ ہے نا وہ ہم اچھی بہو تیار نہیں کر رہے, ہم اچھی بیٹی تیار نہیں کر پا رہے. کوئی بھی بچہ تیار کرتا ہے تو وہ اپنے لیے تیار کرتا ہے, میرا بیٹا بڑا اچھا ہوگا, کوئی نہیں سوچتا یہ داماد بھی بننا ہے اس نے. اچھی بیٹی تیار کی جاتی ہے, کوئی نہیں سوچتا اس نے اچھی بہو بھی بننا ہے. اچھا اس کو کاموں سے ڈسکشن ہے ہماری, کاموں سے بچایا جاتا ہے کہ تو ہاتھ نہیں لانا, تو کوئی کام نہیں کرنا. کل کلاں کو دیکھو کام زندگی میں گلے پڑتے ہی ہیں, ذمہ داریاں آتی ہیں, عورت نے چولہا بھی سنبھالنا ہے, گھر سنبھالنا ہے, سارے کو رئیس نہیں ہو سکتے. کلی تھی ہے نا نہیں کام کرنی, تو وہ کلی تھی نہ بھی ہو, کئی گھروں میں کلچر ہی نہیں ہوتا نا کہ ہاتھ نہیں لگانے دینا ان کو. جب آپ بچوں کو چیزیں سکھائیں گی نہیں, ان کو سرو کرنا نہیں سکھائیں گے. ایک دیکھو پرانا وہ بتایا جاتا تھا کہ دہلی میں مینرز اور ایٹیکیٹ سکھانے کے لیے کچھ فیملیز فیمس تھیں. اچھا. جو کہ بظاہر ان کے پروفیشن کوئی قابل تذکرہ نہیں تھے ٹی وی میں بتائے جائیں, لیکن اپنے بچے وہاں چھوڑے جاتے تھے کہ ان کو تہذیب سکھائی جائے, چائے پیش کرنی کیسے پیش کرنی, کسی کو کھانے کا پوچھنا ہے تو کیسے پوچھنا ہے. وجہ کیا, یہ چھوٹے چھوٹے مینرز جو ان سے ہیں یہ انسان کے قد کاٹ کو اونچا کر دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, جس گھر میں آنے والا سربراہ صبح سے کام پہ گیا ہوا, اس کا گھر آنے کو جب وقت ہو اور اس کو ٹینشن شروع ہو جائے گھر جانا, پھر کوئی سیاپا پہ یار وہ گھر پھر گھر نہیں ہے. واصف علی واصف فرماتے تھے اگر اپنا گھر سکون کا باعث نہیں نہ بن رہا توبہ کا مقام ہے. مینز کچھ رینیول چاہیے آپ کو, کچھ نہ کچھ غلطی ضرور ہے کہ اپنا گھر, اپنا ہی گھر تو ہوتا ہی سکون ہے, سکون کا باعث نہیں بن رہا تو توبہ کیجئے. کچھ نہ کچھ غلطی ساس سے, بہو سے یا داماد سے. چاہوں گی کہ آپ رہنمائی جو ہے جو شوہر کا مرد حضرات کی کر دیں کہ وہ شوہر بھی ہے اور ظاہرہ بیٹا بھی ہے. تو اب پھنس یہاں پر جاتے ہیں کہ اگر ماں کی مان لی تو پھر کہیں گے کہ جی بہو کہے گی کہ ماں نے سنبھال لیا بیٹے کو, اور اگر بہو کی مان لی تو ماں کہے گی کہ بہو نے سنبھال لیا. تو مطلب اکیلا مرد کیا کرے, دونوں کو بیلنس کس طرح کرے؟ اور جس طرح سے میرے پروڈیوسر کہہ رہے کہ چند پتر دا ہوئے گا کی, تو پھر چند پتر دا کی حال ہے, اس کی تھوڑی رہنمائی کر دیں, وہ بیچارہ کیا کرے. اچھا سرے سے یہ بنیاد ہی غلط ہے. میں اس کو یہ کہوں کہ چیپ سوچ ہے کہ آپ بچے کو ایک جنگ دے رہے ہیں, فیصلے میں ڈال دیا آپ نے اسے, یا ماں یا بہو, خدا کے بندو کس جنگ میں آپ نے ڈال دیا, یہ موازنہ کون سا آپ نے دے دیا. یہ تو بیمار ذہن کی پیداوار ہے کہ آپ اس کو ایک ایسے امتحان میں ڈال رہے ہو, ایک طرف بچوں کی ماں کھڑی ہے اور ایک طرف اپنی ماں کھڑی ہے, آپ کس موازنے میں ڈال رہے ہو. یہ موازنہ بھی ویک گھروں میں آتا ہے, کمزور گھروں میں آتا ہے. دیکھو گورے نے نا اس پہ کتابیں لکھ ماری ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ جو کامیاب فیملی ان کی 7 عادات کون سی ہیں. اس پہ سین کووی کی بڑی شاندار کتاب ہے کہ جو ہائیلی افیکٹو فیملیز ہیں ان کی 7 کوالٹیز کون سی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی نمبر 1 پہلی کوالٹی بڑی مزدار ہے, وہ اپنے ایریا آف کنسرن میں رہتے ہیں. بالکل ٹھیک, سمجھے کہ نہیں سمجھے. مثلا میں یہاں بیٹھ کے نا دل کر رہا ہے میں اپنی, اس نے کبھی, میں پریکٹیکلی لکیلی
समझ गई, किसी के काम में किसी की बात में दखल नहीं देना। अच्छा, उसने देखा ना कि दो ऐसी बात कर रहे हैं जो कंसर्न नहीं, वो चुप करके वहां से उसने हट जाना है। ये मैंने लर्न किया कि जो लोग कंसर्न एरिया में रहते हैं वो सुकून में रहते हैं। जो लोग कंसर्न एरिया से बाहर निकल जाते हैं, ऐदा भी सुनना है, ऐनू भी जवाब देना है, ऐदी भी कमेटी पाई है गल्लां दी, होगा क्या, एरिया ऑफ कंसर्न खत्म होगा तो आपकी अपनी जिंदगी की जो क्वालिटी है, जो सुकून है, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, वो कहते हैं जी जो मौसर लोग होते हैं, मौसर फैमिली होती हैं, जो अफेक्टिव फैमिली है, कामयाब फैमिली है, वो एंड को सामने रख के उसके लोग कदम उठाते हैं। बिल्कुल ठीक। माँ सोचे शुरू कर रही हूं, इसका अंजाम नस्लों को क्या मिलेगा, एंड को सामने रखना है। बहू सोचे कि मैं अगर ये जंग अपने खामद को दे दूं, या मैं या तेरी माँ, इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है कि वो गुस्ताख बेटा बन जाएगा। ये जंग तो देनी नहीं चाहिए थी। यानी आप किसी का इम्तिहान भी ऐसा इम्तिहान ले रहे हो, वो हारे तो तब भी जीतता है, जीते तो तब भी हारता है, यानी हार ही हार है दोनों केस में। जीत पे भी हार है, हार तो हार है ही। जब आप ऐसे इम्तिहान में डालते हो तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती माँ की तरफ से भी है, बहू की तरफ से भी है। लेकिन पिस वो बेचारा मर्द ही रहा है जो दोनों को बैलेंस कर रहा है। और आपने माशाल्लाह से आज भाभी की तारीफ भी कर दी, खाना आपको आज अच्छा मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर बैक टू द मर्द फिर क्या करे कि अगर अपनी माँ की तरफ जाता है कि भाई इस्लाम में माँ को जो मुकाम और मर्तबा मर्द इस्लाम ने दिया है एक माँ को, वो कोई भी उसका मैच नहीं है, मैचलेस है, बीवी नहीं है, औलाद नहीं है, कुछ नहीं है, वो फिर कहेगा कि मैं इस्लाम के मुताबिक जो है फिर अपनी माँ का दिल दुखा रहा हूँ। और अगर इस्लाम ही के मुताबिक अगर अपनी बीवी के पूरे हकूक पूरे कर रहा है तो फिर वो कहेगा कि मतलब कि दोनों साइड पे। मैं कहूंगा शादी बच्चों की करने से पहले घर के बड़ों को बैठ के ना घर के कल्चर को ठीक करने की जरूरत। खुदा के बंदो, पूरा घर किसी नई शिफ्ट पे, नई जहत पे जाने लगे, आप लोग किसी की बेटी लाने लगे हो, आपकी बेटी कहीं जाने लगी है, क्यों ना जब आप मियां बीवी थे, बच्चे छोटे थे, तब से आपने फैसले किए कि ये हम एक पूरे घराने की, पूरी नस्ल की तामीर कर रहे हैं, तब से कल्चर्स आपने एस्टैब्लिश किए। दूसरी बात ये है कि अगर नहीं तो कम से कम उनकी शादियों से पहले घर की कुछ तरतीबें ठीक कर दें, कुछ सिस्टम ठीक कर दें, वो घर की प्राइवेसी को प्रॉपर मेंटेन करें, बच्चों की जिम्मेदारियां बच्चों पे डालें, उनको कहें कि अब आपकी अपनी जिंदगी शुरू हो रही है, हम सपोर्टिव हैं, हम शादियों में सपोर्टिव हैं, हम आपके बच्चे खिलाने में भी सपोर्टिव हैं, हमें चलें ठीक है कुछ चाहिए भी आपसे, आज हम बूढ़े हैं, मोहताज हो गए थोड़े से, लेकिन खुदारा अगर निजाम नहीं बना होगा, अच्छा याद रखो, मुल्कों के निजाम नहीं ना होते तो इंसाफ नहीं होता, बिल्कुल ऐसे, शहरों के निजाम नहीं होते ना, घरों के भी अगर निजाम नहीं होंगे तो उन घरों में इंसाफ नहीं होगा, कोई मजलूम बन जाएगा, कोई जालिम बन जाएगा। अच्छा, हमने सारे मसाइल डिस्कस कर लिए, औरत का करैक्टर बहू के रूप में भी, सास के रूप में भी, मर्द क्या करे वो भी डिस्कस कर लिए। अब इसके अगर हल की तरफ आए तो हल क्या कहता है, क्योंकि बार बार मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आती है कि हमारा जो मुआशरा है ना वो इस्लाम को फॉलो करता है, इस्लाम, हम एक इस्लामिक मुआशरे में रहते हैं, फिर ये कैसा इस्लामिक मुआशरा जिसमें हम हिंदुस्तान के रवायात और हिंदुओं के रवायात जी रहे हैं। हमें छांटने की जरूरत है, हमें सेपरेशन की जरूरत है। मजे की बात बताऊं, वो तमाम लोग जिन्होंने खुद कुरान का मुतालिया किया है, मेहनत से, हदीस का मुतालिया किया, यानी इस्लाम को समझा है, वो इन रवायात जोन सी हैं और ज़ईफ कल्चर जोन सा है उससे दूर हो गए। उन्होंने कहा जी हमें नहीं ये चाहिए, हमें घर का अमन चाहिए, हमें घर का सुकून चाहिए। हम उन चीजों को क्यों माने जो सिर्फ कल्चरली हमें ऐड हुई हैं, जिनके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। बस मैं अप्रिशिएट करता हूं ऐसे लोगों को जो जहेज के खिलाफ है, बिल्कुल ठीक, हिम्मत से वो कहते हैं जी हम अपना घर खुद एस्टैब्लिश करके को बहू ले आएंगे, बेटी ले आएंगे, हमें क्या जरूरत है दूसरे के माल की तरफ देखने की। बल्कि वो ताना मारा जाता है, खुदा के बंदो, किसी का खरीदा हुआ बिस्तर उसमें तुमने सोना है। कोई इतनी तो गैरत बंदा पैदा करे कि जहेज तो कम से कम बंदा ना ले। आपको पता है सास बहू के झगड़ों की पहली बुनियाद जहेज है। ठीक, इससे से स्टेटस को देखा जाता है, माल को देखा जाता है, होती मालो असबाब और स्टेटस की शादी हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उसके बाद पूरा जहेज जो है वो पूरे खानदान को भी दिखाना होता है कि कुड़ी ऐ लेके आई है, कुड़ी वो लेके आई है, ते ऐ नहीं लेके आई। में सबसे पहली चीज ये आती है, पहले तो पूरी सोसाइटी को और घरों को ये अपनी प्रायोरिटी में बनाना है कि हमने इस मसले को हल करना है। अभी तक इसकी हल की कोई काविश, कोई कोशिश मौजूद नहीं है। कोई इनफरादी सतह पे कुछ लोग, बाशऊर लोग जो उनसे हैं या बाशऊर फैमिली है, वो रियलाइज करवा देती हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक दूसरे को रियलाइज करवा तरीके से। हमारा प्रॉब्लम ये, हम गलती को इतने बुरे तरीके से कहते हैं कि वो गलती दुरुस्त करने की बजाय अगले की जिद या चिड़ बन जाती है।
जो लैंग्वेज है ना, बोलने का अंदाज, ये इतना शानदार है कि आप बड़ी से बड़ी बात भी तरीके से कहने तो अच्छी लगती है, बिल्कुल ठीक। हमें ये कहना नहीं आता। अच्छा, एक बड़ी शानदार गोरे की किताब थी, हाउ टू से नो, ना भी कैसे कहनी है। हमें तो ना भी कहनी नहीं आती, हम मुंह पे मारते ना। उसका नतीजा क्या होता है, हमें जब बातचीत करनी नहीं आती, हमें मामला फहमी का पता नहीं होता, हमें किसी चीज के तौर अतवार का पता नहीं होता, तो नतीजा ये होता है वो छोटे छोटे मसले। ये भी बताऊं, बड़े केसेस में मैं जब खुद गया हूं, इन्वॉल्व हुआ हूं, सोल्यूशन के झगड़ा निकलता तो कुछ भी नहीं है। इतने छोटे मसले, कोई चाय की प्याली से शुरू हुए झगड़े, कोई पानी के ग्लास से, कोई ये बोटी मैंने खानी थी, ये वाली बोटी मैंने नहीं खानी थी, इतना छोटा सा मसला, कोई 10 रुपए 20 रुपए का मसला। जब आप इतने छोटे छोटे मसले, यानी नॉन एसेंशियल्स को आप एसेंशियल समझ के लड़ रहे हो, तो फिर क्या होगा। देखो, लोग बड़ा अलमी है, लोग छोटी जंग को ना पानीपत बना के छोड़ते हैं। उन्हें मजा तब आता है जब कोई बड़ी जंग हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। अच्छा, एक ये भी बड़ी खौफनाक, याद रखो, मियां बीवी के झगड़ों के बाद सास बहू के झगड़ों में शैतान बड़ा मावन है, वो बड़ा खुश होता है, वो ऐसे ऐसे आइडियाज देता है, वो ऐसे ऐसे पंगे सत्यानाश हो जाता है घरों का। घर टूटने का शैतान को बड़ी खुशी होती है। अब वो होता क्या है कि मिसाल लो, सास बहू का झगड़ा है, उसमें सास, कई दफा कई ऐसी सासें हैं जिनकी सक्सेस ये है कि इसको मार पड़वानी है बेटे से मैंने। ओए होए होए होए। अच्छा, वो ऐसी ब्रेन वॉशिंग करते हैं बच्चे की, लड़के की, और वो भी बेचारा एक लोकल लैंग्वेज में लाइलग कहा जाता है, वो लाइलग होता है, वो भी सुन के बगैर तहकीक के, बगैर किसी बात के, फिर जो यकीनी बात है हाथ उठा लेता है, और वो क्राइम की शक्ल बन जाती है। ना सिर्फ हाथ उठाता है, एज अ न्यूज एंकर मैंने जब खबर पढ़ती हूँ तो ऐसा आता है, नाक काट दिया जाता है, सर के बाल मूंड दिए जाते हैं, जला दिया जाता है। शौहर ने अपनी माँ के नहीं है, बदचलनी पर, बदजुबानी पर, तहकीकात किए बगैर, बस जैसे माँ ने कहा वैसे ही बेटे ने कर दिया। तो मतलब ये एक ये देखो, ये एक और चीज है, बच्चे, लड़के कहीं साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं, उनका इलाज करवाया नहीं होता, शादियां कर दी जाती हैं। जब शादी, दो बातें याद रखना, दो लोग कभी भी जोन सा ना, उनकी जिंदगी अज़दवाजी बड़ी मुश्किल है उनके साथ गुजारनी। एक वो बंदा जो गैर जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदार बंदा जो उनसे ना फैमिली को फकीर बना देता है। नंबर टू वो बंदा बड़ा मुश्किल है जो नफ्सियाती तौर पे पेशेंट है, बायपोलर है, उसके दो रूप हैं, मूड स्विंग्स उसके साथ आती हैं। अच्छा, अगर वो इलाज नहीं तो अजाब शुरू हो गया किसका, बीवी का भी, बच्चों का भी। वजह ये है उसको कोई डिफाइन मूड ही नहीं है, उसकी कोई पर्सनालिटी डिफाइन नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी इस कल्चर में माँ बाप ने, बुजुर्गों ने, उन्होंने हर चीज का शादी ढूंढा हुआ। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात करने लगी थी, अगर बेटा काम नहीं करता, जैसे कि आपने कहा कि गैर जिम्मेदार मर्द के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होती है, लड़का काम नहीं करता, लड़का, आजकल तो कल्चर आम है कि 2-2 3-3 फोन पे लगे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा उन लड़कियों से हटाना है, शादी करा दो जी। हर मसले का हल शादी है, हर मसले का हल शादी है। बाद में होता है, जिस औरत को, जिस लड़की को लेकर आ रहे हो, उसकी जिंदगी तो तबाह हुई और उसके बाद घर के झगड़े खत्म नहीं होते। अच्छा देखो, ये भी है कि जो बंदा अब पहले जिम्मेदार नहीं है, हाल ये बताया जा रहा है कि शायद शादी से जिम्मेदार हो जाए, 10% हो भी जाएंगे, 90% जिम्मेदार नहीं होते। गैर जिम्मेदारी की, काम चोरी की उन्हें आदत पड़ी होती है, और बाद में भी क्या होता है, उस बेचारी बीवी को काम करना पड़ता है, उसको जॉब करनी पड़ती है। चलो कोई बगैर जरूरत के मसरूफ रहने के लिए करे, अच्छी बात है, या कोई शदीद जरूरत जिंदगी में ऐसी पड़ गई है, करे, लेकिन मजबूरी ये बन गई कि खामद घर बैठ के, टीवी पे बैठ के 7 न्यूज देखता रहता है और औरत बेचारी काम करती रहती है, तो ज्यादती नहीं है सरासर। अच्छा, नंबर 2 जोन सा है, वो लोग जो नफ्सियाती मरीज हैं, उनका इलाज होना चाहिए। माँ को रियलाइज करना चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ कोई मसला है, ये बाइपोलर का शिकार है। ऐसा नहीं लगता कि एक माँ को बचपन से ही बिल्ड करना चाहिए कि तुमने औरत की इज्जत करनी है, तुमने औरत पे हाथ नहीं उठाना, कोई मसला हो भी जाए तो उसको तहम्मुल से सुनना है। आओ मेरा बेटा खाना दो भाई, ये करो वो करो, करते करते उसको सर पे चढ़ा लेते हैं। बाद में वही मर्द जब माँ के ऊपर चिल्लाता है तो फिर कहती है कि बहू की गलती है, बहू ने भड़काया। देखो, ये सब चीजें सीखी होती हैं अपने घरों में। जिस बच्चे ने अपने घर में देखा हाथ उठाना, जिसने अपने घर में शिद्दत देखी है, जिसने अपने घर में अपने वालिदैन की इज्जत होते नहीं देखी, जिसने अपने घर में देखा कॉन्फ्लिक्ट बड़े थे। एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जिस तरह बचपन में कुछ चोट लग जाए ना, तो बाद में कहीं चोटें भी निकलती हैं। बड़ी चोट है,
बिल्कुल जब बच्चा देखता है ना मेरी माँ को टॉर्चर मिला है, जब बच्चा देखता है मेरी माँ पे हाथ उठाया गया है, जब बच्चा देखता है कि इनकी लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, उसकी शख्सियत दबना शुरू हो जाती है। वो दबी हुई शख्सियत के साथ जब जिंदगी गुजारता है तो जिंदगी के थपेड़े, जिंदगी की हवा इतनी तेज है कि बड़े बड़े इसमें रह जाते हैं। सो बायपोलर या मरीज है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर है, शकी है। मसलन मुझे कई बच्चियां कॉल करती हैं, कहती हैं हमारी मंगनी हो गई है और कासिम भाई ये बताइए, वो शकी बहुत ज्यादा है, इस हद तक शकी है कि बीमार लगता है। मैं कहा खुदा के लिए शादी ना करो, क्योंकि अगर इस हद तक शकी है उसके साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी? वो तो हर चीज में ऑडिट करेगा। रिलेशन, उनका हुस्न एतमाद होता है। आपको अपने आप पे, अपने कैरेक्टर पे, अपनी पर्सनैलिटी पे इतना यकीन होता है कि आपको होता है यार ये मेरे से बंधा हुआ जा नहीं सकता। लेकिन अगर आप में कोई खला है, आप में कोई कमी है, आपकी नफ्सियात में कोई आर्जा है, तो नतीजे के तौर पे आप शकी हो जाते हैं। शाह जी, शक तो ठीक है, वो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। शक बीमारी है, जो जहनी बीमारी है, ये तो बहुत लोग जो है वो डिस्कशन चली जाएगी। प्रोग्राम का चूंकि इख्तिताम हो रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगे सास के लिए, बहू के लिए और उस मर्द के लिए जो कि इस सारी सिचुएशन से फेस कर रहा है? तीनों के लिए अलग अलग मैसेज क्या होगा आपका? सबसे पहले मशवरा, मैसेज भी नहीं, मशवरा। ये सारी सासें सुन, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी शादी भी फौरन बेटों की तरह रिक्वेस्ट करनी है कि आप अदब के साथ ये रिक्वेस्ट है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं जी हमारे। देखिए जुतियां ना पहन नहीं पहनती। जिंदगी में सबसे जरूरी जो चीज है ना वो ये है कि किसी के मकाम को कबूल कीजिए। बिल्कुल। अगर आप सास होती है ना तो कोई बहू भी होती है। बिल्कुल। अगर आप बड़ी होती है ना तो वो भी घर की जोनसी है, वो बेटी है, वो भी किसी ने पाली है, वो भी किसी ने ब्याही है, वो भी आपकी नस्लों की अमीन है। खुदारा उसको इज्जत देना शुरू कर दीजिए। बहू के लिए मेरा ये मैसेज है कि बेशक के ये आपकी असली माँ नहीं है, लेकिन ये किसी की माँ है, इसका अदब कीजिए। अगर आप इसका अदब नहीं करेंगी, आप इसको एहतराम, कोई अच्छी दादी का याद और तासुर उनके ज़हनों में नहीं बनाएंगी, बच्चों के ज़हन में नफरत उभारेंगी कि तुम्हारी दादी बड़ी बुरी है, तो याद रखें दादी तो जिंदगी में से उनकी माइनस आपने कर दी और इतनी बड़ी चोरी आपने की, आप अल्लाह की बारगाह में भी मुजरिम हो गई। खामद के लिए मेरी गुजारिश है, अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करें। जो खामद जिम्मेदारियों को कबूल करता है ना, वो यकीन कीजिए जिसको तवाजुन रखना आता है, जिसको बैलेंस रखना आता है, जिसकी अपनी शख्सियत है, मतलब बैलेंस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक शाह जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, यहाँ पर गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ जाता है और मशवरा सबके लिए शाह जी ने दे दिया। मेरा मशवरा सबके लिए यही है, वही तावीज पकड़े और